ज़्यादा सेम सी जां पानी कलर वाली जमीन सी तो कुछ नहीं सी हुंदा ते उन्हां दे चेहरिਆਂ ते लाली आ गई सी। और मेरे काम नूं देखदे होए मैनूं इंचार्ज भी डिस्ट्रिक्ट फाइलका दा लाया गया सीएम साहब वालों। उत्थे मैं आ शाहीवाल देसी गऊआं ते जां जर्सी एचएफ ते बहुत काम कीता और उत्थे मैं ये कहूँगा कि भी मैनूं प्रमोशन दी गई तो मैनूं आके 2019 च मैनूं बनाया महकमा देता। बड़ा वड्डा टास्क सी, शायद मेरे वो बस तो बाहर की गल सी कि सारा बड़ा पढ़िया लिखिया महकमा वैल क्वालीफाइड तो सारा तकरीबन लोगों की हैल्थ नाल जुड़ा डिपार्टमेंट सी जिहड़ा शायद मेरा वड्डा कद जिहड़ा मैनूं सीएम साहब ने उस वेले रुतबा दिता। उस रुतबे का मैं ख्याल रख के अपना सामने टास्क रख के मैं इहनूं हासिल करना है, मैं लोगों की सेवा करनी है। अज तुसीं पंजाब के हालात देख लो कि पंजाब दे विच किन्ना तकरीबन मैं दसना चाहुंदा है कि मैं 5605 बंदे दा रैगूलर भर्ती कीते जिहदे विच 1041 मैडिकल अफसर जनरल ते 601 जिहड़ा स्पैशलिस्ट ते 34 डेंटल सर्जन ते मैडिकल लैबोरेटरी टैक्नीशियन 244 क्लर्क इदां हले 1500 की जिहड़ी साडी वार्ड अटेंडेंट दी आ वो पेंडिंग हैगी आ जिहड़ा टेस्ट हैगा तो उदों बाद इस तकरीबन 7000 बंदा रैगूलर ते उस तो बाद 8000 बंदा मैं कंट्रैक्ट ते NHM राही जां आउटसोर्स राही भर्ती किया और 2960 हैल्थ वैलनेस सेंटर खोलण दा साडी सरकार दा टीचर सी सानूं दिता गया सेंटर गौरमेंट वालों। मैं पहले साल च ही तकरीबन 2700 तैयार करते और मैं दसना चाहुंदा है कि भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2400 ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 300 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2700 ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ OPD ਦਾ ਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 84,00,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ MCH ਸੀ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲ 43 ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 29 ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਤੇ 7 ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚ ਨੇ 43 ਯਾਨੀ ਮੈਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। और मैं ये कहूँगा उदों वड्डी गल किहड़ी सीगी कि जदों आप कुदरती आफत करोना आया करोना दे विच मैं रात दिन करके अपने डॉक्टर का मोराल हाई किया जदों प्राइवेट हस्पतालों ने अपने क्लीनिकां बंद कर लिया सी और सारे बंदे डरदे सी माँ पुत्त नूं पानी का गिलास नहीं सी फड़ाउंदी ते जदों किसी बंदे की मौत हुंदी सी तां घर दे उहदी डैड बॉडी नहीं सी लैंदे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚਤਾਮਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜੰਗ ਸੀਗਾ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਸਾਡੇ 30 ਦੇ ਤਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਵਾਏ 1 ਕਰੋੜ 43,90,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 6 ਲੱਖ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ 5,84,000 ਰਿਕਵਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 16,000 ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਪੁਣੇ ਦਾ ਅੱਜ 7 ਲੈਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 50,000 RT-PCR ਔਰ 50,000 ਟਰੂਨਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਪਰ ਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ और तकरीबन तुसीं हुण देखिया कि जिहड़ी ये बीमारी है पूरी तरह असीं कंट्रोल च ले आंदी और ये बीमारी ते कंट्रोल करने च जो दिल्ली की सरकार बुरी तरह फेल साबित हुई बकायदा यूपी बिहार च डैड बॉडियां पानी दरिया सुट्टियां गईयां असीं एक भी डैड बॉडी रोल नहीं दित्ती एक भी बंदा ऑक्सीजन तो कमी तो बगैर नहीं जान दिता मैडिसिन जान दिता बैड तो खाली नहीं ईवन 5500 बंदे बाहरली स्टेटां दिल्ली मैक्सिमम दिल्ली दे हरियाणे दे J&K हिमाचल दे भी असीं ट्रीट कीते पंजाब दे विच और असीं जिहड़ी डैड बॉडी सी साडे कोल 32 केस है जे सी जिहड़े एक्सीडेंट केस सी पर असीं उन्हां टैस्टिंग दा कोरोना पॉजिटिव सी 3 बंदे जिन्हां पॉइजन लई सी जां डीजल पीता सी ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ पर ਅੱਜ यूपी बिहार च अनडिकलेयर डैथ बहुत ने जिहड़ियां डैथ सर्टिफिकेट दी दिक्कत आ रही पर मैं गल दसूगा इस काम की प्रशंसा मेरे काम की प्रशंसा
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने भी की कि सब तो बेहतर मॉडल है जी, तो वो पंजाब ने अडोप्ट किया कि अज पंजाब ने इहते फतेह पाई है। और दूजी गल, नीना टांगड़ी जिहड़ी ने कनेडा की पार्लीमेंट विच बाई नेम मेरा नाम लेके प्रेज की कि एक सब मैं उत्थे आप देखा कि उत्थों का हैल्थ मिनिस्टर कितना काम करना। मैं कल्ले कल्ले पिंड कल्ले कल्ले घर कल्ले कल्ले हॉस्पिटल में जाके जाता रहा, लेकिन मैं रात दिन करके मैं जिस दिन एक दिन राहुल गांधी की अपनी रैली सी संगरूर दे विच मैनू इंचार्ज लाया गया जो राहुल गांधी किसानों वेले आए सी, तो मैं उस दिन उत्थे जाके रहा। मैं उस तो बाद धूरी हॉस्पिटल च ते उस तो बाद संगरूर हॉस्पिटल में चला गया। शाम तक मैनू थोड़े सिम्पटम आने शुरू हो गए थे। मैं अपनी मदर नूं मिलने चला गया। मदर मेरी बैड रेडर हैगी आ, उन्हें मैनू जफ्फी पा ली, पर मैं उत्थों आके मैं भी पॉजिटिव, उस तो बाद मेरी मदर भी पॉजिटिव हो गई जिहड़ी कि 90 साल की उम्र सी। ते मैं इत्थों आके जो दूए दिन मैं हॉस्पिटल दे विच 30 दिन मैं दाखिल होया, तो 8 दिन मैं भी हॉस्पिटल दाखिल रहा। मैं मेरा बेटा भी पॉजिटिव होया, मेरी डॉटर ला भी पॉजिटिव हुई, मेरा पूरा परिवार को, मेरा ब्रदर भी पिंड पॉजिटिव होया, मेरी भतीजी भी हुई, तो मैं ये कहूँ मेरी भरजाई भी हुई। तो मैं ये कहूँगा भी साडे पूरे परिवार मैंने आपकी जान की परवाह ना करते हुए इस काम किया। पर मैं अज इक्को गल पुछनी चाहना, मैनू जिहड़े साडे अज भरा मंत्री बन रहे हैं, मैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ देनी चाहना। वो सारे ਵਧਾਈ ਦੇ पात्र ने, क्यों हर बंदा जो MLA बनता ਉਹਦਾ एक टास्क होंदा है कि जी मैं मंत्री बना, तो ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੋਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3rd ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਲ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ नहीं। बाजवा साहब 30 साल मैं अपनी जवानी के लेखे लाए इस पार्टी वास्ते। दूजी गल, सीवरेज इंक्वायरी मैं चली 4.5 घंटे मैंने टॉर्चर किया गया क्योंकि मैं पार्टी का विलिस। इस करके अज मैं इंसाफ मंगदा, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਲੋਜੀ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ, ਤਲੋਜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਫੜੋ ਜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਭੋਰਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਸੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਰਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਟੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 2 ਵਿਡੋ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਕਹਿਲੋਂ ਦੀਆਂ,
ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੀ ਭੇਜੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, 2 ਕਮਰੇ, ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰੂਮ, ਈਵਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਿਹੱਥੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨੂੰ ਵਿਡੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 17 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਵੈਕਸੀਨ ਸਕੈਮ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਫਸਟ ਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਸਾਰੀ ਮੈਡਮ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮਨਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਤੇ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਨਸਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾ ਮੈਂ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਰੇਟ ਚੱਲੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੋਂ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆ, ਕੀ ਰੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਚੱਲਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੋਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 100 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ आपने लिखा है, पार्टी हाईकमान को लिखा है कुछ इस बारे में? ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਲੈਟਰ क्या कुछ कंटेंट है लेटर का? वो ਕਿ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਕਿਹਾ ਇਹੀ मैं लेटर। सोनिया गांधी जी को लिखा है या मैं सोनिया जी को भी लिखा है, राहुल को भी लिखा, प्रियंका को भी लिखा, जेड़ा वेणुगोपाल जी है उनको भी लिखा है। बीसीसी प्रेसिडेंट है जी, पंजाब कांग्रेस नहीं पीसी प्रेसिडेंट ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ। कोई रिप्लाई आया ये चिट्ठी? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, 3-4 ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 25-25 30-30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੁਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੋਹਾਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਮੌਤ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਏਜ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਹਾਈ ਪਾਈ, ਬਠਿੰਡੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100-150 ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਂਭੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਡੀਓ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਵਿਦਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 42 ਕੇ 4300 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਬੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝਾਕ ਮਕਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਦਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੰਨਿਓ ਜੋ ਪੈੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਬਿਜਲੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਘਰ ਦੀ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਬੜੇ ਨੇਕਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 12:30 ਕੇ ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:15 ਵਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਫਾਲਟ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਗਰਦੌਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਘਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ,
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਏ। ਇਵਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਲਾਮ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਐਨ ਸਲਾਮ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਵਾਈਏ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਮੰਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ 2 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, 4 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, 5 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੱਦੀ ਹੋ ਜੂ, ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਚੜੂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕੂ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇ ਵੇਚਣਾ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, 400 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਾਂ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਬੜ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜਾਓ। ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਚੜਿਆ ਫੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਫਰਾਕ ਦਿੱਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨੈਸਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊ ਪਈਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਡਿਆਂ ਵੇੜ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੋਟਲ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਐਨ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਗਰਦੌਰੀ ਦਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਵੇਖੋ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੂ ਅਸੀਂ ਸਰਮੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬਾਹ ਪੂਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਸਿਬਲਿੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਕਿਹਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮਰਡਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ 4-4 ਬੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਾ ਦੇਣੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਗੇ ਵਰਗੇ ਤਕੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਗੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਮਚਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 94% ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ